And also you can take advantage of our 23 online churches. Wow, 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 which are available in all the major languages of India. And apart from that, we have 3 special churches. One is for teenagers called Tufani and Gyani Teens. One is for children, Online Children Church. And apart from that, we have a special program for deaf and dumb. Apart from that, you can watch them in Odia, Telugu, Tamil, Gujarati, Kannada, Tulu, English, Hindi, Chhattisgarhi, Rathori Bareli, Assamese, Marathi, Punjabi, Nepali, Konkani, Malayalam, Sindhi, Bhojpuri, Bengali and in Malwani. Thank you. God bless you. నీవే సత్యము నీవే జీవము నా యేసయ్యా నీవే మార్గము నీవే సత్యము నీవే జీవము నా యేసయ్యా ఆరాధిస్తాము 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 నీవే వెలుగు జీవితానికి ఆధారము మాకు ఎల్లప్పుడూ నా దేవుడు మీరే వెలుగు జీవితానికి ఆధారము మీరే ఎల్లప్పుడూ నా దేవుడు ఆరాధిస్తాను 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 నువ్వే కావలసించింది నీవే నమ్మకము నువ్వే ఓదార్పు నా ప్రభువు నీవే కావలసించింది నీవే నమ్మకము నువ్వే ఓదార్పు నా ప్రభువు ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము
ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము ఆరాధిస్తాము యేసు మీరు ఉన్నారు మీరు తప్ప వేరెవ్వరు లేరు యేసు మీరు ఉన్నారు మీరు తప్ప వేరు ఎవ్వరు లేరు ఆరాధిస్తాము 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 అందరికీ వందనాలు. మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈ రోజు జరగబోయే తెలుగు క్రైస్ట్ ఎంబసీ ఆన్లైన్ చర్చ్కి రండి, మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం, సిద్ధపడతాం. కళ్ళు మూసుకొని పవిత్రమైన చేతులు స్వల్పం వ్యక్తి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మొదటి ముఖ్య అంశం, ప్రపంచ దేశాలు వ్యాక్సిన్ వ్యాప్తి మరియు అంగీకారానికి వ్యతిరేకంగా ప్రార్థిస్తాము. తప్పనిసరి వ్యాక్సిన్ కోసం ప్రతి చెడు ప్రణాళిక రోజు వెలుగులో చూడటానికి ప్రకటిద్దాము. దేశపై ధర్మ, న్యాయం, శాంతి పాలనకు ప్రకటిద్దాము. అధికారాలను ఉపయోగించి దేశ నాయకుల మనసులు దుష్ట శక్తుల నుండి క్రీస్తు మోక్ష యొక్క పాలనకు ప్రకటిద్దాం. రండి, మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ అంశం కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తాం. శిఖరాంధర దళంధర కర వీధులు మోందరంధర కర శిఖరమ ఏసకర వీధులు మోందరమ ఏసకర వీధులమ ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ శిఖరమ ఏసకర వీధులు మోందరమ అందరమ శిఖరమ శిఖరమ మోందరమ ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ శిఖరమ మోందరమ ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ శిఖరమ 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 ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ దళంధర ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ శిఖరమ ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ శిఖరమ ఆజకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ శిఖరమ ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ 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 ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ 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 ఆజకర వీధులు శిఖరమ 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 ఆజకర వీధులు శిఖరమ 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 మోందరమ ఆజకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ శిఖరమ మోందరమ ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ ఏసకర వీధులు మోందరమ శిఖరమ శిఖరమ
Anzigara vidaro mandara kara vishikara mandara kara vishikara vara 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 vara. Ozigara vidaro mandara mandara kara vishikara vasigara mandara kara vi. Ezigara vidaro mandara mandara va. Vaccine Prabhu Rakunda Prabhu Nadan Chaston Prabhu Shigara Dara 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 Va. Vedre Kuma Pratipani Prabhu Vaccine. Prabhu Mendra Krishna Prabhu Shigara Dara 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 Vishikara Dara Dara Va. Ezigara vidaro mandara base. Nagaram Nai Kushan Divasam Nadan Chaston Shigara Vasigara Vi. Ezigara vidaro mandara va. Ezigara Vishikara Vasigara Va. Ezigara vidaro mandara Dara Dara Vishikara Vasigara Va. Ezigara vidaro mandara mandara Vishikara Vasigara Vishikara Va. Ezigara Vishikara Vasigara Vishikara Vasigara vidaro va. Ezigara vidaro mandara mandara va. Sigara Vishikara Va. Ezigara vidaro mandara va. Vishikara Vasigara Va. Ezigara Vishikara Vasigara vidaro mandara 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 va. Azigara Vishikara Vasigara vidaro mandara mandara va. Ezigara Vishikara Vasigara Vishikara Vasigara Vishikara Vasigara. Egarandara Vishikara Andara Vishikara Vasigara vidaro va. Ezigara vidaro mandara mandara Vishikara Vasigara Va. Ezigara vidaro mandara Vishikara Vasigara vidaro va. Ezigara Vishikara Andara kara Vishikara Vasigara Va. Ezigara Vishikara Vadirandara kara Vishikara Va. Ezigara vidaro andara kara Vishikara andara kara vidaro andara kara Va. Ezigara Vishikara andara kara Vishikara Va. Ezigara vidaro andara andara kara Vishikara andara 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 Va. Ezigara Vishikara Vasigara vidaro andara andara kara Va. Ezigara Vishikara Vasigara vidaro andara andara Va. Ezigara Vishikara Vasigara Vishikara Vasigara vidaro va. Ezigara vidaro andara Vishikara andara kara Vishikara Va. Ezigara vidaro andara kara Vishikara kara Vishikara andara kara Va. Ezigara vidaro andara kara Vishikara Vasigara vi. Ezigara andara kara Vishikara andara 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 vidaro andara va. Ezigara vidaro Anzigara Vishikara Va. Ezigara Vishikara Vasigara Vishikara Va. Ezigara Anzigara Vishikara Va. Ezigara Vishikara Vasigara vidaro andara andara va. Ezigara vidaro andara andara Vasigara Vishikara Vasigara Va. Ezigara vidaro andara kara Vishikara Vasigara vidaro va. Azigara vidaro andara andara kara va. Hallelujah. రెండో ముఖ్య అంశం కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. క్రైస్ట్ ఎంబసీ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి మెంబర్ కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. వారు మన సమయంలో తెలుసుకోవాలని, ప్రపంచంలో ఉన్న వారి నిస్సహాయతను చూడాలని, సువార్త ప్రతి చోట బోధించాలని, మన సహోదర కదలాలని ప్రకటిద్దాం. రండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. క్రైస్ట్ ఎంబసీ ప్రతి మెంబర్ కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. శిఖర బాదర మాంగిరి వీధులు మోందర వరకు శిఖర వసిఖర ఏజగర వీధులు మోందర శిఖర వసిఖర శిఖర వసిఖర ఏజగర మాందర శిఖర వసిఖర శిఖర వసిఖర శిఖర ఏజగర వీధులు మోందర వరకు శిఖర వసిఖర శిఖర ఏజగర వీధులు మోందర వరకు శిఖర వసిఖర శిఖర ఏదరాందర వరకు శిఖర వసిఖర శిఖర వసిఖర Ezagara vidaro mondara andara vishikara vasigara vishikara va. Ezagara vidaro mondara andara kara vishikara vasigara vishikara va. Ezagara andara kara vishikara vasigara va. Christ Embassy member కోసం ప్రతి మెంబర్ కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. సగర vishikara vasigara vishikara va. Ezagara vidaro mondara andara kara vishikara va. Ezagara vishikara vasigara vishikara vasigara va. Ezagara vishikara vasigara vishikara vasigara va. Ezagara vishikara vadara andara kara vishikara vasigara vidaro mondara mandara va. Ezagara vishikara andara kara vishikara vasigara vidaro va. Ezagara vidaro mondara kara vishikara andara kara vishikara va. Ezagara vidaro mondara kara vishikara andara kara vishikara va. Ezagara vidaro mondara kara vishikara vasigara vidaro va. Ezagara vishikara vasigara vidaro mondara andara kara vishikara va. Ezagara vidaro mondara mandara kara vishikara vasigara vishikara va. Ezagara vidaro mondara kara vishikara vasigara vishikara va. Ezagara vidaro mondara andara kara vishikara vasigara vidaro va. Ezagara vishikara vasigara vishikara andara kara vidaro mondara mandara va. Ezagara vishikara vasigara vidaro mondara andara kara vishikara va. Ezagara vidaro mondara andara kara vishikara vasigara vidaro mondara mandara va. Ezagara vidaro mondara andara kara vishikara vasigara vidaro va. Ezagara vidaro mondara mandara va vishikara vasigara vishikara va. Ezagara vidaro mondara va
యేసు నామములో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. యేసు మీరే రక్షకుడా, లోకానికి సహాయకుడా. యేసు యేసు మీరే రక్షకుడా, లోకానికి సహాయకుడా సహాయకుడా. యేసుక్రీస్తు నా జీవితం, ఆయన కోసం నేను జీవిస్తా. నేను నా సిలువు ఎత్తి ఆయన వెనుక నడుస్తా. వెనక్కి తిరిగి నేను చూడును, నా దృష్టి యేసుపై. యేసు మీరే రక్షకుడా, లోకానికి సహాయకుడా. యేసు యేసు మీరే రక్షకుడా, లోకానికి సహాయకుడా. నా కోసము ఆయన వచ్చారు, పాపం నుండి విడిపించారు. ఆయన నా హృదయంలో ఉన్నారు, బాధలను పోగొట్టారు నా హృదయాన్ని.
నా మనసుని ఆయన తానుండి చేశాడు. యేసు యేసు మీరే రక్షకుడా, లోకానికి సహాయకుడా. యేసు మీరే రక్షకుడా, లోకానికి సహాయకుడా. అందరూ నిన్నే మహిమపరిచి నక్షత్రం మరియు చంద్రుడు అందరూ నీ మహిమ పరిచి నక్షత్రం మరియు నక్షత్రుడు చంద్రుడు లా 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 లా. యేసు మీరే రక్షకుడా, లోకానికి సహాయకుడా. యేసు మీరే రక్షకుడా, లోకానికి సహాయకుడా. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. మరి ఈ ఆదివారం కూడికలోకి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఇప్పుడు మరి ర్యాప్సడీ సమయము 16 మే పాస్టర్ క్రిస్ గారు ఇలాగ చెప్పుచున్నారు. ఆయన ప్రార్థన చేయడానికి మనల్ని ఆహ్వానించారు. వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయనుండువలే ఆయన వారితో ఉపమానము చెప్పెను. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇది లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో దేవుడు మనల్ని ప్రార్థించమని అడిగారు. ఎందుకంటే ఆయన సమాధానం చెప్పాలని యోచించుచున్నారు. ప్రార్థన ఆయన యొక్క ఆలోచన. ప్రార్థన చేయమని మనల్ని ఆహ్వానించారు. ఇది ప్రార్థన చేయడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రార్థన గురించి అందమైన భాగము మీకు లభించే సమాధానాలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. కొంతమంది సమాధానాలు లేకుండా ప్రార్థన చేయటము అలవాటు చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు వారికి ప్రార్థన చేసే విశ్వాసం లేదు. కారణము వారు ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోవటము. అంతేకాక వారు తప్పుగా ప్రార్థిస్తారు. వారు సరైన మార్గంలో ప్రార్థన చేయటం లేదు. నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు నేను ఎల్లప్పుడూ ఫలితాన్ని పొందుతాను మరియు మీరు కూడా పొందాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అప్పుడు ప్రశ్న, మీరు ఎలా ప్రార్థిస్తారు? క్రొత్త నిబంధన మనము యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తాము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. యేసు నామంలో మనము తండ్రిని ఏదైనా అడగవచ్చు మరియు ఆయన దానిని మనకి ఇస్తారు. యేసు యోహాను 16వ అధ్యాయము 23-24 వచనములో చెప్పినప్పుడు ఇదే దాని యొక్క అర్థము. ఆ దినము మీరు దేని గురించి నన్ను అడుగుతారో, మీరు తండ్రిని నా పేరిట ఏమి అడుగుతారో ఆయన మీకు అనుగ్రహం ఇస్తారు అని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. ఇదివరకు మీరేమీ నా పేరిట అడగలేదు. మీ సంతోషము ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనము యేసు స్థానంలో నిలబడతాము. హల్లెలూయా. మనము ఆయన స్థానంలో ఉన్నాము కాబట్టి మనము ఆయన పేరు మీద ఆయనకు ప్రార్థన చేయలేము, లేదా ఆయన స్థానములో నిలబడి ఉన్నాము. ఆనందంగా యేసు నామములో ఏదో ఒకటి జరగాలని లేదా జరగాలని మనము ఎప్పుడూ కోరవచ్చు.
ఇది ప్రార్థన కాదు. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 12-14 వచనములో ఉన్నట్లుగా ఇది ఆయన పేరు యొక్క అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. హల్లెలూయా. అపోస్తలుల కార్యములు 3వ అధ్యాయము 6వ వచనములో పేతురు అదే చేశారు. అంతటా పేతురు వెండి బంగారములు నా యొద్ద లేవు గాని నాకు కలిగినది మీకు ఇచ్చును అని అన్నారు. నజరైన యేసు నామములో క్రీస్తు నామములో నడుమని చెప్పి, కాబట్టి క్రొత్త నిబంధనలో ప్రార్థన మార్పులను ప్రభావితం చేస్తుంది. హల్లెలూయా. మీరు ఏ ప్రయోజనానికి ప్రార్థిస్తున్నారు? ప్రార్థన ద్వారా ఆత్మరాజ్యంలో ఖచ్చితంగా మార్పులు చేయబడుతూ ఉంటుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందుకే యేసు ఇలా అన్నాడు, పురుషులు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయాలి మరియు మూర్ఛపోకూడదు. అంటే ఎల్లప్పుడూ మీరు ప్రార్థన చేయమని మరియు వదులుకోకూడదని దాని యొక్క అర్థము. అంటే ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయడము, ఎందుకంటే మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీరు నీతిబద్ధమైన పనులను శక్తిని అందుబాటులోకి వస్తుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రార్థన ద్వారా దేవుని చిత్తాన్ని పరలోకంలో ఉన్నట్టు భూమిలో కూడా చేస్తాము. దేవుణ్ణి స్తుతించండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరి మనం ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాము. ప్రియమైన తండ్రి, ప్రార్థన యొక్క ఆశీర్వాదము మరియు ప్రత్యేక హక్కు కోసము నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాను. మీరు ప్రార్థన చేయమని అడిగారు, ఎందుకంటే మీరు సమాధానము ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు మీ పిల్లలతో మీ వ్యక్త జ్ఞానము పెరగడానికి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. మరియు మీ జ్ఞానము మా హృదయంలో మార్గనిర్దేశంగా చేస్తుందని మరియు నీతి యొక్క పనులను ఉత్సాహి చేయడానికి మరియు మా మనసులను పాలించడానికి యేసు నామములో ఈ రోజు రాజ్యం కోసము గెలిచింది. ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మరింత అధ్యాయము 1 తెస్సలోనియను 5వ అధ్యాయము 17వ వచనము, లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 36వ వచనము, యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 24వ వచనము. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. November, December 2019, I experienced a lot of pain in my back. Everything became difficult. The medication didn't really help. This year, March 2021, I heard about the live healing stream service with our dear man of God, Pastor Chris Oyakhilome. My name is Lisa Marie Miller. I'm from Cape Town, South Africa. It was about November, December 2019 when I experienced a lot of pain in my back. Everything that I used to do with no effort at all became difficult. I would do the dishes in the kitchen or play with the kids. Even to sit still for long periods of time, it was difficult. I had to move around to get comfortable. I would have to stretch for long periods of time just to get my back a little bit moving better because it was very painful. Sleeping at night also was painful. I would toss and turn quite a lot to get comfortable. And sometimes I would even wake up at night feeling very uncomfortable and full of pain and turn around just to get my back a little bit comfort. And my husband also would have to rub my back from time to time just to give me some sort of release from the pain that I experienced. And it actually didn't get any better, but it escalated and it got worse. And I would be really conscious of the pain throughout the entire day. So as time went by, the pain did not get any better. I decided to go to the pharmacy and I spoke to the lady there and she advised me of 2 medications that I can take together that should help with the back pain. So I got home and I took the medication and the pain would ease for a little bit. It wouldn't go away entirely. It was still there, but it was just more manageable.
and then the pain would come back and I would experience the exact same thing. So the medication didn't really help. But because of this back pain, it was very difficult for me to wash the dishes. I couldn't pick up my son as much as I used to, or play with them outside and run around, because I love playing with my kids. And everything just became difficult. Picking up toys from the floor, or putting laundry in the washing, or just bending over to eat even, then everything would tense up in my back and I would have to rub my back or move around, and it was just very, very strenuous. So this also affected my life at my job. So whenever I would have to pick up files from the floor or move around a lot, I would have to do everything more slowly because of the pain in my back. So it affected me greatly in my job as well. This condition did not improve until this year, March 2021. I heard about the live healing stream service with our dear man of God, Pastor Chris Oyakhilome, and I immediately decided that I'm going to participate. On Friday, I participated fully. I enjoyed the worship and all the testimonies I saw that they shared. It inspired me a lot and it stirred up faith. The Saturday, I actually got everything together in the house. I sorted out the kids. I organized everything so that I can give my full attention on Saturday. And when the time came, Pastor Chris came out and he specifically ministered to the sick and he ministered to those online. And then he just prayed and he said, wherever you need the healing, put your hand there. And I immediately reacted on that instruction, and I've placed my hand at the back, on my lower back, and I decided this is it. And Pastor prayed and he spoke those words specifically. He mentioned that pain from your back is gone. The back pain is gone in the name of Jesus. That backache is gone from you in the name of the Lord Jesus. Oh, the power of the Holy Ghost. The power of the Holy Ghost. And I received every word that he spoke. And as I received, that very second, the pain went away from my back. I felt this complete release go from my back. Every tension, every muscle that was aching, every pain, instantly at that moment just left. And praise God, I received my healing completely, and I am so thankful. And now I can do everything I couldn't do before with so much ease. I can do my dishes, I cook, I do the laundry, I bend down easily. I play with my children, pick up my son. At work, I move around freely, pick up files from the ground, and carry large piles of files now with ease. So everything has just become a breeze for me, and it's joyful again to get up in the morning, and I'm really enjoying life now to the full, and it's exciting. And I'm so grateful, and I thank Jesus for touching me personally and giving my life back to me the way that I'm supposed to be. To our dear man of God, Pastor Chris, thank you so much for your ministry. Thank you so much for the live healing stream service, that you were able to bring the atmosphere of miracles right into my own home, making it possible for me to receive my healing in my very own home. And I pray that God continues to bless you and use you throughout the world, touching lives wherever you go. To the partners also, I would like to say thank you. Thank you so much for the work that you do and for the part that you are playing. You are playing such a big part in taking this message to everybody, and in this case it brought the message right into my own home, and I was able to receive my own healing. Thank you so much for what you do, and God bless you. We have the life of God which cannot be corrupt. Cannot be corrupt. Praise the Lord. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to His will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to Him for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus.
I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name. నీవే నా సర్వము నా యేసు నా జీవము ఇంకా నా లోకం నీవేలే నీవే నా సర్వము నా యేసు నా జీవము ఇంకా నా లోకం నీవేలే జీవిస్తున్నా నీ కోసము ఎందుకంటే నువ్వు నా జీవము జీవిస్తున్నా నీ కోసమే ఎందుకంటే నువ్వు నా జీవము యేసు 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 నీవే నా సర్వము నా యేసు నా జీవము ఇంకా నా లోకం నీవేలే నీవే నా సర్వము నా యేసు నా జీవము ఇంకా నా లోకం నీవేలే జీవిస్తున్నా నీ కోసమే ఎందుకంటే నువ్వు నా లోకము జీవిస్తున్నా నీ కోసమే ఎందుకంటే నువ్వు నా లోకము యేసు 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 నీవే నా సర్వము నా యేసు నా జీవము ఇంకా నా లోకం నీవేలే నీవే నా సర్వము నా యేసు You, Heavenly Father, మీలాగా ఎవ్వరు లేరు. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాం మేము మీ దయ కొరకు, మీ కరుణ కొరకు, మీ ప్రేమ కొరకు ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాం. అవును ప్రభువా, మీరు పూర్తి విశ్వానికి స్వామి. లోకంలో ఉన్న ప్రతి దేశము మీదే. మీలాగా ఎవ్వరు లేరు. మేమందరం మీ చేతి ద్వారా రచించబడ్డాం ప్రభువా.
అందరం మీ చేతి ద్వారా రక్షింపబడ్డాము. ధన్యవాదములు. మీ దయ కొరకు, మీ కరుణ కొరకు ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాం. ఈ సమయం కొరకు ఏదైతే మీరు మాకు ఇచ్చారో మీ ఆత్మ ద్వారా మేము అంటున్నాం, మా దగ్గర వినే చెవులు, అర్థం చేసుకునే హృదయం మరియు చూసే కళ్ళు ఉన్నాయని. ఈ మహిమ కొరకు ధన్యవాదములు. మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా బెటర్ అయి వెళ్తాము. ఆ మహిమ నుండి మహిమలో ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నాము ప్రభు. ఏదైతే మా ఆత్మలో ఉన్నదో ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీ పిల్లల కొరకు. ఎక్కడైనా ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉంటే గనక నేను వారి జీవితంలో స్వస్థతను అంటున్నాను యేసుక్రీస్తు నామములో. స్వస్థతను అంటున్నాను యేసు నామములో. స్వస్థతను అంటున్నాను యేసు నామములో. నేను ఆ దుష్ట ఆత్మలను, దుష్టులను వారి శరీరం విడిచి వెళ్ళిపోమని ఆదేశిస్తున్నాను యేసు నామములో. నేను వారి ఊపిరితిత్తులు జీవనాన్ని అంటున్నాను యేసు నామములో. ధన్యవాదములు ప్రభు, ధన్యవాదములు, ధన్యవాదములు. వారి ప్రతి ఒక్క అంగంలో నేను జీవనాన్ని అంటున్నాను యేసుక్రీస్తు నామములో. అవును ప్రభు, ధన్యవాదములు. మరియు ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కూర్చోండి మీరు. అయితే మనం నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాము దావీదు జీవనం నుండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరియు ఒక్క విషయం చివరిసారి ఉండిపోయింది. అయితే ముందుగా అక్కడి నుండి మొదలు పెడదాం. తర్వాత మనం కొత్త సందేశాన్ని ప్రారంభిద్దాం. ఒక విషయం నేను హిందీ సర్వీస్లో నేర్పలేదు, కానీ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ సర్వీస్లో నేను నా నోట్స్ చూశాను. అది అక్కడ మిస్ అయిపోయింది. అయితే అక్కడి నుండి మొదలు పెడతాము. మొదటి శమూయేలు 17వ అధ్యాయము 22వ వచనము. దావీదు తాను తెచ్చిన వస్తువులను, సామాగ్రిని కనిపెట్టు వారి వశము చేసి పరిగెత్తుపోయి సైన్యంలో చొచ్చు కుశల ప్రశ్నలు తన సహోదరులను అడిగాను. మనం దావీదు విషయంలో విన్నాము. దావీదు ఏ విషయంలో కూడా నిర్లక్ష్యంగా లేడు. మరి ఒక్క విషయం అక్కడ ఉండిపోయింది. దావీదుకు తన తండ్రి అన్నాడు, వెళ్ళి నీ అన్నదమ్ములకు భోజనం ఇమ్మని. కానీ ఇక్కడ రాసి ఉంది, దావీదు తన సామాగ్రిని కనిపెట్టు వశము వారి చేశానని. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా, మీరు జైలుకి వెళ్ళినా, హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినా ముందుగా వారు మీ బ్యాగ్ని చెక్ చేస్తారు. మాల్లో చూస్తారు కదా, మాల్లో వెళ్తే ఏం చేస్తారు? మీరు మీ బ్యాగ్ పెట్టవలసి వస్తుంది. అదే ఆయన చెబుతున్నాడు. దావీదుకు జ్ఞానం ఉండెను, 17 సంవత్సరాల పిల్లవాడు. మరి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? మొట్టమొదటిసారి యుద్ధాన్ని చూడడానికి. తనలో ముందు నుంచే ఎక్సైట్మెంట్ ఉండేను యుద్ధం కొరకు. తన యుద్ధాన్ని చూడాలనుకున్నాడు, కానీ తన బుద్ధి నడుస్తుండేను. దావీదు తన వస్తువులను సామాగ్రి కనిపెట్టి వాడి వశము చేసి, అక్కడ తెలుసు కదా, మాల్లో ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఉంటాడు. తను అంటున్నాడు, తాను తన సామాగ్రిని అక్కడ వదిలాడు. తనకి జ్ఞానం ఉండెను, తను ధ్యానం ఇచ్చాడు, తను రెస్పాన్సిబుల్ ఉండెను. తాను 17 సంవత్సరాల పిల్లవాళ్ళ తప్పు చేయడం లేదు. ఆ యుద్ధంలో ప్రతి చోట యుద్ధాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ యుద్ధంలో ఆయన తన వస్తువులను ఎక్కడ వదిలాడు? సామాగ్రి కనిపెట్టి వాడి వశంలో వదిలాడు. అయితే మీరు అది కాకండి, పాస్టర్ నా మొబైల్ ఫోన్ వెళ్ళిపోయింది, ప్రార్థన చెయ్యండి. నేను అంటున్నాను, ఎందుకు దొంగతనం జరిగింది? నేను రాత్రుల్లో కిటికీ పక్కన మొబైల్ ఫోన్ తెరిచిపెట్టాను. నేను అంటున్నాను, ఇప్పుడు ప్రభు ఏం చేస్తాడని. దైవదూతులు మీకు సురక్షితుల కొరకే ఉన్నారు. వారు మీ తెలివి తక్కువ పనుల్లో మీకు సపోర్ట్ చేయడానికి లేరు. అర్థమవుతుందా? చాలా మంది చాలాసార్లు అంటూ ప్రభు ప్రార్థన అంటున్నా, తెలివి తక్కువ పని ఎందుకు చేశారు? అనుకోకండి మీరు తెలివి తక్కువ పని చేస్తారు మరియు ప్రభుతో ప్రార్థన చేస్తారు మరియు దైవదూతలు మీ తెలివి తక్కువ పనులు మీకు సహాయపడడానికి వస్తారని కాదు. వారు దేవుని యొక్క దేవదూతలు, వారు జ్ఞానం గల దేవునికి సేవ చేస్తున్నారు. వారికి తెలివి తక్కువ వారిది వినబడవు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దావీదు తాను తెచ్చిన వస్తువుల సామాగ్రిని కనిపెట్టి వాడి వశం చేసి పరిగెత్తిపోయిన సైన్యంలోకి. కానీ తాను తొందరలో తప్పు చేయలేదు. ఎవరినైనా అడగండి, తప్పెందుకు జరిగిందంటే తొందరలో జరిగిపోయింది. నేను అంటున్నాను, ఇది ఇప్పుడు డైలాగ్ ఏంటి? తొందరలో తప్పు జరిగిపోయింది. నేను అంటున్నాను, దావీదుతో కాలేదు. దావీదు పరిగెత్తాడు. తన మనసులో ఎక్సైట్మెంట్ ఉండేను యుద్ధాన్ని చూడడానికి. మొదటిసారి యుద్ధానికి వెళ్తుండేను తను. ఇప్పటి వరకు అయితే గొర్రెలనే మేపుచుండేవాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. అయితే ఎప్పుడూ ఆలోచించకండి, ఓ మొదటిసారిలోని పనులను సరిగ్గా చేయలేమని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఓకే, మొదటి శమూయేలు 17వ అధ్యాయం 32వ వచనం నుండి చదువుతాము. ఈ ఫిలిప్పీని బట్టి ఎవరిని మనసును కృంగా నిమిత్తము లేదు, మీ దాసుడైన నేను వానితో పోట్లాడుచుండగా దావీదు సౌలుతో అనగా, మీకు గుర్తుందా గోలియాదు సవాలు విసిరాడు? గోలియాదు 9 అడుగులు ఉండేను. గోలియాదు సవాలు విసిరాడు.
మరియు యుద్ధం 30 రోజుల కన్నా ఎక్కువగా నడుచుండెను. పర్వతం ఇటువైపుల ఫలిస్తీయులు ఉండెను మరియు అటువైపుల ఇజ్రాయిల్ ఉండెను. రోజు గోలియాతు బయటకు వచ్చుచుండగా మరి అంటుండెను, ఎవరున్నారు, రండ్రి రండ్రి రండ్రి, నన్ను చంపేస్తే గనక ఈ పూర్తి దేశం మీది, లేకపోతే నేను ఓడిస్తే గనక మీ దేశము నాది. అయితే ఇది రోజు జరుగుతుండెను. పాపం సైనికులు కూర్చుండిపోయారు. మీకు తెలుసు, దావీదు అక్కడికి వెళ్ళి అన్నాడు, నేను వాడిని చంపేస్తాను అని. మరియు కథ షౌల్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. షౌల్ ముందు దావీదు నిలబడి ఉన్నాడు. మరియు దావీదు సౌల్తో అన్నాడు, ఎవరు మనుషులు కృంగ నిమిత్తము లేదు, ఎవరి కారణంగా? గోలియాతు కారణంగా. అనండి, ఎవరు మనుషులు కోవిడ్ నిమిత్తము లేదు అని. ఎందుకంటే మన లోపల ఉన్నది గొప్పది, ఏదైతే ఈ లోకంలో ఉన్న దానికంటే. మన లోపల దేవుని యొక్క జీవనం ఉంది. హల్లెలూయా అనండి, నా లోపల దేవుని యొక్క జీవనం ఉంది. సరేనా? మీ దావీదు ఇవాళ నేనవుతాను, సరేనా? అయితే దావీదు సౌలుతో అన్నాడు, ఎవరి మనస్సులు కృంగ నిమిత్తము లేదు, నీ దాసుడైన నేను వానితో పోట్లాడుతున్నని. నెక్స్ట్ దావీదు సౌలుతో అన్నాడు, నేను ఆ ఫలిస్తీయుల విరోధంగా యుద్ధం చేయలేను, ఎందుకంటే నువ్వు చిన్న పిల్లవాడివి, నీతో ఎలా జరుగునని. అవుతుంది కదా, ఏ స్కూల్లో అయితే మీరు పిల్లలో ఆ స్కూల్కి నేను ప్రిన్సిపల్నని, అదే జరుగుతుంది అక్కడ. తను అన్నాడు, ఇప్పుడు నువ్వు 17 సంవత్సరాల పిల్లవాడివి, నీ సంవత్సరాల పిల్లవాడితోనే తను గొడవ పడుతున్నాడు, నువ్వేం చేస్తావు? నువ్వెందుకు ఈ జీవితాన్ని ఈ సంవత్సరంలో చంపడానికి వెళ్తున్నావు? 34. అందుకు దావీదు సౌలుతో ఇట్లా, నేను మీ దాసుడేనా అంటే, ఇప్పుడు దావీదు తన రిజ్యూమ్ని చదువుతున్నాడు. జాబ్ ఏముండేను, ఫలిస్తీయులను చంపడం అనేది. కానీ బాస్ ఏమన్నాడు, నీ జాబ్కి సరిపోవని. అయితే తను అన్నాడు, సరే నేను నా రిజ్యూమ్ని చదువుతాను. అయితే దావీదు తన రిజ్యూమ్ చదవడం మొదలుపెట్టాడు. దావీదు సౌలుతో ఇట్లా, నేను మీ దాసుడైన నేను నా తండ్రి యొక్క గొర్రెలను కాయిచుండెను, మరియు అక్కడ ఒక సింహం వచ్చెను, ఎలుగుబంటియు వచ్చెను, మరియు మందలో నుంచి గొర్రె పిల్లను ఎత్తుకుని పోచుండగా ఇంకా ముందు. అప్పుడు నేను తన వెనుక వెళ్ళి దాన్ని చంపేశాను, గొర్రె పిల్లను తన నోటి నుండి విడిపించాను. ఎప్పుడైతే అది నాపై తిరగబడిందో అప్పుడు నేను తన జుట్టును పట్టుకుని దాన్ని చంపేశాను. ఓ బోయ్, కథ అయితే వినండి, రిజ్యూమ్ అయితే చూడండి. సింహం తిరగబడింది, తను సింహం యొక్క జుట్టును పట్టుకుని చంపేశాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అయితే ఇప్పుడు బాస్ వింటున్నాడు, అవునా ఇదైతే రిజ్యూమ్ బాగానే ఉందని. నెక్స్ట్, నీ దాసుడు సింహంని ఎలుగుబంటిని రెండింటిని చంపాడు. ఈ సింహం కూడా ఎట్లా నేను పెద్ద సింహం, సరేనా? సింహం యొక్క పిల్ల కాదు, కనిపిస్తుంది సింహం యొక్క పిల్లని చంపాడు. ఒకవేళ మీకు సింహాల గురించి ఏదైనా తెలుసుంటే గనక, సింహాలకు జుట్టు రావడంలో టైం పడుతుంది. ఏ సింహానికైతే గడ్డం ఉంటుందో ఆ ఏరియా తనదే అవుతుంది. ఈ రోజు ఆ టైం లేదు చెప్పడానికి, దాని ఛానల్ కూడా నేను నడపడం లేదు. నీ దాసుడు సింహంను మరియు ఎలుగుబంటిని రెండింటిని చంపాడు, మరియు ఆ ఫలిస్తీయులు అట్టి వారు సమానం అవుదురు, ఎందుకంటే వారు జీవితుడైన దేవుణ్ణి నిరాకరించారు. ఇంకా ముందు తర్వాత దావీదు అన్నాడు, యెహోవా ఎవరైతే నన్ను సింహం మరియు ఎలుగుబంటి పంజా నుండి కాపాడాడో తనే నన్ను ఈ ఫలిస్తీయుల చేతి నుండి కూడా కాపాడుదుడు. షౌలు దావీదుతో అన్నాడు, వెళ్ళు, యెహోవా నీ తోడు ఉండును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అంటే బాస్ కి నమ్మకం కలిగింది, జాబ్ వచ్చేసింది, అంటే జాబ్ వచ్చినట్లే. ఇంకా ముందు తర్వాత షౌల్ తన వస్త్రములు దావీదుకు తొడిగాడు, రాగి స్థిరస్థన తనకి కట్టి యుద్ధ కవచము తనకి తొడిగించును. తను అన్నాడు, జాబ్ అయితే ఇచ్చేసాను, ఇప్పుడు జాబ్ వరకు ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వాలి. దావీదుకు అన్ని కవచాలను ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు. ముందు ఈ సామాగ్రి దావీదునకు వాడకలేక తాను తొడిగిన వాటిపైన కత్తి కట్టుకొని వెళ్ళి కదిలినని లేదని చూచుకొనిన తరువాత దావీదు, ఇవి నాకు వాడకలేదు, వీటితో నేను వెళ్ళలేనని సౌలుతో చెప్పి వాటిని తీసివేశాను. మీకు తెలుసా, సౌలు ఇజ్రాయెల్ అందరికన్నా ఎత్తైన వాడు, మరియు దావీదు 17 సంవత్సరాల చిన్న పిల్లవాడు. దావీదు 5 అడుగులుండెను మరియు సౌలు 6-7 అడుగులుండేవాడు. 6-7 అడుగుల కవచము యొక్క మీరు ధరిస్తే గనక ఏమవుతుంది? ఇలా అయిపోతారు. దావీదు కూడా ఇదే జరిగింది. దావీదు అన్నాడు, ఏం చేయాలి? తను అన్నాడు, ఇది తొడిగిస్తాను, దీనితో నడవడానికి అవ్వట్లేదు, తీసుకువెళ్ళిపోండి, దీన్ని ఇది మీరు తీసుకోండి, నన్ను వెళ్ళనివ్వండి. దావీదు దాన్ని తీసివేశాడు. నెక్స్ట్, అప్పుడు తాను తన చేతిలో ఒక లాఠీని తీసుకున్నాడు. లాఠీని ముందు తెలుస్తుంది ఇంకా లాఠీ గురించి. లోయలో నుండి 5 సన్నని రాళ్లను ఏరుకొని తన యుద్ధ ఉన్న చిక్కములో నుంచుకొని వలిసేడు తన చేత పట్టుకుని, వలిసేడు తెలుసు కదా, ఇదైతే పక్షులను కొట్టడానికి యూజ్ చేస్తాడు, వడిసేలా. ఫలిస్తీయుల యుద్ధకు వెళ్ళను. ఓకే, డాలు మొయ్యువాడు తన ముందుకు నడవగా ఫలిస్తీయులు బయలుదేరి దావీదుకు తన దగ్గరకు వచ్చి, మీకు తెలుసా ఫలిస్తీయుల దగ్గర పెద్ద డాలు ఉండెను. ఒక పనివాడు తన డాలు తీసుకుని నడిచేవాడు, ఇలా 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 ఇలా. ఓకే, ఇంకొకటి, చుట్టూ పార చూసి దావీదును కనుకుని అతడు బాలుడే ఎట్టివారును రూపాయుని యుండుట చూసి అతన్ని తృణీకరించును. 9 అడుగుల ముందు ఎవరు నుంచున్నారు?
5 అడుగుల మనిషి, సరేనా? ఇలా పెద్దన్నయ్య తమ్ముడిని అంటాడు, ఏ చిన్నపిల్లడ వెళ్ళిపో అని. అదే జరిగింది ఇక్కడ. ఎర్రటి వాడు రూపాసీనుడై, అంటే చిన్నతనం అని అనము, యవనత్వం కనిపిస్తుండెను. తను అందంగా ఉండేను. ఇంకా ముందు ఫిలిప్పీసుడు కర్ర తీసుకుని, నువ్వు నా మీదకి వచ్చిన్నావే, నేను కుక్కనా అని దావీదు చెప్పి తన దేవతల పేరిట దావీదును శాపించెను. ఇంకా ముందు, నా దగ్గరికి రమ్ము, నీ మాంసమును ఆకాశ పక్షులకు భూమృగములకు ఇచ్చటమని ఆ ఫిలిష్తీయుడు దావీదుతో అనగా. ఇంకా ముందు, దావీదు, నీవు కత్తి ఇటెయు బల్లమును ధరించుకుని నా మీదకి వచ్చుచున్నావు. అయితే నీవు తిరస్కరించిన ఇజ్రాయేలు సైన్యానికి అధిపతి యొగు యెహోవా పేరిట నేను నీ మీదకి వచ్చుచున్నాను. ఈ దినమున యెహోవా నిన్ను నా చేతికి అప్పగించును. నేను నిన్ను చంపి నీ తల తెగవేతును. ఇజ్రాయేలులో దేవుడు అన్నాడని లోకవాసులందరూ తెలుసుకున్నట్లు నేను ఈ దినమున ఫిలిష్తీయుల యొక్క కాళీభరములను, ఆకాశ పక్షులను, భూమృగములను పిత్తును. అప్పుడు యెహోవా కత్తి చేతను ఈట చేతను రక్షింపవాడు కాడని ఈ దుండ వాళ్ళందరూ తెలుసుకుని, యుద్ధము యెహోవాదే, ఆయన మిమ్మల్ని మా చేతికి అప్పగించునని చెప్పాను. ఆ ఫిలిప్పీయుడు లేచి దావీదును కట్టుటక అతన్ని ఎదురుకుపోగా, దావీదు వాడిని ఎదుర్కొనుటకు సైన్యంను తట్టి త్వరగా పరిగెత్తిపోయి, ఈయన తన వైపు పరిగెత్తుతున్నాడు, దావీదేమో తన వైపు పరిగెడుతున్నాడు. అర్థమవుతుందా? ఇది కాదు, నన్ను ముట్టుకోకు, ఇవన్నీ నడవట్లేదు అక్కడ. తను అంటున్నాడు, నేను చంపుతాను. దావీదు అంటూ, నేను నిన్ను చంపుతాను అని. తను దావీదు వైపు పరిగెడుతున్నాడు, దావీదు తన వైపుకు పరిగెడుతున్నాడు, ఫిలిష్తీయుల వైపుకు పరిగెడుతున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నెక్స్ట్, తన సంచిలో నుంచి చెయ్యి వేసి అందులో నుండి రాయి ఒకటి తీసి వడిసెలతో విసిరి ఆ ఫిలిష్తీయుని నుదుట కొట్టెను. ఆ రాయి వాని నుదుట నొచ్చినందున వాడు నేల మీద బోర్లా పడెను. ఇంకా ముందు, దావీదు ఫిలిష్తీయుని కంటే బాల్యనుడై ఖడ్గము లేనికి వడిసెలతోనూ రాతితోనూ ఆ ఫిలిష్తీయుని కొట్టి చంపెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అనండి. హల్లెలూయా. బ్యూటిఫుల్ ప్యాసేజ్. అయితే ఇప్పుడు ఏమేమి నేర్చుకోగలం? చాలా విషయాలు ఉన్నాయి నేర్చుకోవడానికి. అన్నిటికంటే ముందు విషయం, దావీదు సాహసుడు. ఇదే మేము చివరిసారి కూడా అన్నాము. ఒకవేళ మీకు విజయం కావాలంటే, మీకు సఫలం కావాలంటే మీరు సాహసులు అవ్వాలి. మీరు భయపడకూడదు. అనండి, నేను భయపడను. విజయం కొరకు, సఫలం కొరకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అదేంటిది? సాహసం. ఇదే ఆ విషయం. మీరు దావీదు యొక్క పూర్తి కథను చదివి మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడే మనం ఒక ప్యాసేజ్ ని చదివా. దావీదు ఏమై ఉన్నాడు? సాహసుడై ఉన్నాడు. నడవండి, వెళ్దాం. 32వ వచనంలో దావీదు అన్నాడు, ఫిలిష్తీయుని బట్టి ఎవరి మనసును కృంగ నిమిత్తము లేదు. అంటే దావీదు మనసు కృంగ నిమిత్తము లేదు. దావీదు మనసులో ఏ భయం లేకుండెను. ఒకవేళ మీకు సఫలం అవ్వాలనుకుంటే, నాకు తెలుసు మీరు అవ్వాలనుకుంటున్నారని, 2 విషయాలను చేయండి. నిర్దేశాలను పాటించండి మరియు ఆ నిర్దేశాలను చేయడంను సాహసించండి. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మీకు అనిపించవచ్చు నిర్దేశాలు మీరు భరించే దానికన్నా ఎక్కువగా ఉన్నట్లు. ఇదే కారణంగా మీరు సాహసుల యొక్క అవసరం అవుతుంది. ఏదైతే దావీదు దగ్గర నిండి ఉందో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. రెండవ విషయం మనం ఏం నేర్చుకోగలం? ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం. 34లో, నీ దాసుడైన నేను నా తండ్రి యొక్క గొర్రెలను కాయచుండెను. రెండో విషయం మనకి తెలుసు, దావీదు విషయంలో దేవుడు ఏమన్నాడనేది. తను నా హృదయం యొక్క వెనుక మనిషి అని. ఇక్కడ మీకు దావీదు యొక్క మరొక క్వాలిటీ కనిపిస్తుంది. తను ఒక మంచి కాపరివాడు. మీరు అనవచ్చు, ఇది ఇంత అవసరమా నేర్చుకోవడం? నడవండి, మనం చదువుదాం. యోహాను 10వ అధ్యాయం 11వ వచనం. యేసు అన్నాడు, నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని. మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణంను పెట్టును. ఒక్క గొర్రె పిల్ల కొరకు 17 సంవత్సరాల బాలుడు తన ప్రాణంను బలంగా పెట్టాడు. ఒక్క గొర్రె పిల్ల కొరకు. ఇదే మనతో కూడా ఆశింపబడుతుంది. మీరు ఒక లీడర్ అయితే, మీరు ఒక క్రిస్టియన్ అయితే, మీరు ఒక లీడర్ అయితే బహుశా మీకు తెలియకపోవచ్చు. మీరు అనుకోవచ్చు మీరు చర్చ్కి వెళ్తున్నారు కానీ మీరు లీడర్ కాదని. ఎవరన్నారు మీతో? ఎలా మీరు అన్నారు నేను క్రిస్టియన్, మీరు లీడర్ అయిపోయారు? ఎందుకంటే మీరు అంధకారం నుండి బయటకు వచ్చారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వారందరూ ఎవరైతే యేసుక్రీస్తును తెలియరో వారందరూ వెనుకను కూడా మీరు ముందుకు వచ్చేసారు. అంధకారంలో ఉన్నారు, మీరు ప్రకాశంలోకి వచ్చేసారు. మీరు ఆల్రెడీ లీడర్ అయిపోయారు. ఆయన ఏమన్నాడు? నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని. మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణంను పెట్టాను. మనం ఏ ఆత్మను కూడా పోగొట్టుకోకూడదు. మనం ఎవరిని కూడా వెనుకకి వెళ్ళనివ్వకూడదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వింటున్నారా మీరు? మనం ఎవరిని కూడా వెనుకకి వెళ్ళనివ్వకూడదు. ఇది మన పని. మనం మంచి కాపరి వారం. ఒకవేళ మీతో ఎవరైనా అంటే నాకు చర్చ్కి రావడానికి మనసు పడలేదు, అయితే మీరు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? ప్రార్థన. మీరు తనని శైతానుకు బలి ఇవ్వట్లేదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆయన ఏమన్నాడు?
మంచి గొర్రెల కాపరిని నేను. మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణంను పెట్టును. మనం ఎవరిని కూడా పోగొట్టుకోకూడదు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఇంపార్టెంట్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. కేవలం మీ జీవితాన్నే ఇంపార్టెంట్ అనుకోకండి, వేరే వారి జీవితం కొరకు కూడా చింతించండి. వారి కొరకు మధ్యస్థులు అవ్వండి, వారికి వచనం ఇవ్వడం మొదలు పెట్టండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇవే ఆ విషయాలు మనం దావీదు యొక్క జీవితం నుండి చూస్తున్నాము. ఆలోచించి చూడండి, యేసుక్రీస్తు తనను తాను ఏమన్నాడు? కాపరి అని. దావీదు కూడా ఏమన్నాడు? నేను కూడా మంచి కాపరిని. ఆలోచించి చూడండి. యేసుక్రీస్తుని అడిగారు, నువ్వెవరు? అయితే యేసుక్రీస్తు అన్నాడు, నేను మంచి కాపరిని. యేసు అనలేదు నేను అందరినీ స్వస్థపరుస్తానని. యేసు అనలేదు నేను చాలా బుద్ధిగల వాడినని. యేసుక్రీస్తు తనని తాను ఎలా చెప్పుకున్నాడు? తను మంచి కాపరి అని. మొత్తం చదవండి బైబిల్ని. యేసుక్రీస్తు తన డిస్క్రిప్షన్ ని, తన వివరణ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు, నేనెవరిని? మంచి కాపరిని. ఒకవేళ మనం యేసుక్రీస్తులాగా ఉంటే మనం ఉన్నాము, అయితే మనం కూడా ఏం కావాలి? మంచి కాపరి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మనం ఆత్మలను కొరకు ధ్యానించాలి, మనం వారిని బట్టిగానే వదిలేయలేము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. వింటున్నారా మీరు? మళ్ళీ తిరిగి వెళ్దాం. 35, 36, 37 చాలా విషయాలు ఉన్నాయి నేర్చుకోవడానికి. తనేమంటున్నాడు? నేను దాన్ని తరిమి చంపి తన నోటి నుండి ఆ గొర్రెను విడిపింపుతాను. ఆహా, తనేమంటున్నాడు? తను ఎవరు? తన ఒక యూదుడు అని, తన ఒక యోద్ధ అని. యోద్ధ. చాలా మంది క్రైస్తవులకు పోరాటం చేయడం రాదు. వారు కేవలం ఆశిస్తూ ఉంటారు, ప్రభు వస్తాడు ఏదో చేస్తాడు, ప్రభు వస్తాడు ఏదో చేస్తాడు, ప్రభు వస్తాడు ఏదో చేస్తాడు. వారికి తెలియదు వారు కూడా ఏదో చెయ్యాలనేది. దావీదు దేవునికి తెలుసుకున్నాడు ఇన్ఫాక్ట్. కానీ ఇక్కడ దావీదు అనలేదు, ఓ నేను దేవునితో ప్రార్థన చేశాను, నన్ను వచ్చి కాపాడండి. కాదు, తనకి తెలుసు తను కూడా ఏదో చెయ్యాల్సిన అవసరం ఉంటుందని. అయితే కేవలం ఎదురు చూడకండి ధర్మం యొక్క వారిలాగా, దేవుడు వస్తాడు ఏదో చేస్తాడు, దేవుడు వస్తాడు ఏదో చేస్తాడని. ఒకవేళ మీరు మరియు నేను కదలకపోతే దేవుడు ఏమీ చేయలేడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ముందుగా మీరు మరియు నేను కదలాలి. పక్కవారితో అనండి, ముందుగా నేను మరియు మీరు కదలాలి. వింటున్నారా మీరు? హలో. మీరు అంటారు తెలియదు ఏ విధమైనది మెసేజ్ నడుస్తుంది అనేది. నేను అన్నాను కదా మనం అందరం లీడర్ అని. లీడర్కి ఇటువంటి మెసేజ్ ఇవ్వబడుతుంది, మీరు పిల్లలు కాదు. హా. ఒకవేళ మీరు మొదటిసారి కనుక వచ్చినట్లయితే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, మీరు సరైన చోటుకి వచ్చారు. ఇక్కడ మేము మిమ్మల్ని లీడర్ చేసిస్తాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీరు పోరాడటం నేర్చుకుంటారు ప్రార్థనలలో. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అయితే నేను దాన్ని తరిమి చంపి ఇది కాదు తను అక్కడ ఆగిపోయి, ఓ నా గొర్రె పిల్లని ఎత్తుకుని పోయింది. లేదు, దాన్ని తరిమి. తను ఏం చెప్తున్నాడు? ఫాలోవర్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఒకవేళ ఎవరైనా చర్చకు రాకపోతే మీరేం చేస్తున్నారు? తన వెనక్కి వెళ్తున్న ఫాలోవర్. నేను చంపేసేవాడిని దాన్ని. ఇంకో వచనం, మీ దాసుడైన నేను ఆ సింహంను ఎలుగుబంటిని చంపి తినే జీవము గల దేవుడు సైన్యంను తిరస్కరించిన ఈ సున్నితం లేని ఫిలిష్తీయులు వాటిని ఒకదానిలో ఆగుననియు. ఇంకొకటి, సింహం యొక్క బలము నుండి ఎలుగుబంటి యొక్క బలం నుండి నేను రక్షించిన యెహోవా ఫిలిష్తీయుని చేతుల నుండి కూడా నేను విడిపించునని చెప్పగా అందుకు సావులు పొమ్ము, యెహోవా నీకు తోడుండును కాక అని దావీదుతో నేను. దావీదుకి ఎవరిలో నమ్మకం ఉండను? దేవునిలో. ప్రైజ్ ద లార్డ్. తను తన పని అయితే చేస్తున్నాడు, కానీ తాను ఎవరిపై నమ్మకం ఉంచాడు? దేవుని యొక్క సామర్థ్యంలో. అయితే మనం మన అడుగులను వేస్తాము, కానీ మన నమ్మకం ఎవరిపై ఉంటుంది? దేవుని యొక్క సామర్థ్యంపై. ఇది దావీదు యొక్క జీవితం మనం చూస్తున్నాము. నేను మీతో అన్నాను దావీదు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అని. నేర్చుకోవడానికి దావీదు మిలియనీర్లో కూడా ఏమవుతాడు? రాజు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. దావీదు అన్నాడు తను ఏం చేస్తాడు? తన నమ్మకం ఎవరిలో ఉండేను? దేవునిలో. తన మైండ్ దేవునిపై నుండి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోలేదు. హల్లెలూయా. వింటున్నారా మీరు? నెక్స్ట్, దావీదు దాన్ని తీసివేశాడు. తనకి ఇస్తుండేను, కానీ దావీదు దాన్ని తీసివేశాడు. నెక్స్ట్ 40 చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది. దావీదు తన కర్ర చేత పట్టుకుని ఏటి లోయల నుండి 5 సన్నని రాళ్లను ఏరుకుని తన యుద్ధన చిక్కముతో నుంచి వలసేల చేత పట్టుకున్న ఫిలిప్పీని యొక్క చెరువుకు పోయెను. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. ఇక్కడ నుండి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. దావీదుకు తన సమర్థతపై నమ్మకం ఉండేను. ఏముండెను? సమర్థతపై. రిపీట్. ఏమై ఉండెను? తన సమర్థతపై నమ్మకం ఉండేను. తను అనడం లేదు నాతో అవ్వదు అని. దావీదుకు తెలుసు ఒకవేళ తను అవును అంటే కనుక అయితే దేవుడు తన ద్వారా ఏదైనా చేయగలడని. ఇక్కడ సఫలం యొక్క చాలా పెద్ద నియమం ఉంది. ఒక క్రైస్తవంలాగా మీరు దీన్ని నేర్చుకోవాలి. మీకు ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏదైతే కావాలి అది మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నది. ఎప్పుడు అనుకోకండి ఏదో కొత్తగా వస్తుంది అప్పుడే మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళగలరని. కాదు, ఏదైతే మీ దగ్గర ఉందో అది మీకు వేరే లెవెల్కి తీసుకువెళ్ళడానికి అది మీకు సరిపోతుంది. చాలా పెద్ద సిద్ధాంతంను మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు.
అనుకోకండి ఓ ఎప్పుడైతే ఇల్లు మారుతుందో అప్పుడు జీవితం మారుతుందని. మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారు, ఏదైతే మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి కావాలో అది ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉంది. ఎప్పుడు అనుకోకండి మీ దగ్గర ఏదో కొరత ఉందని మీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి. ఒకవేళ మీరు ప్రార్థన చేస్తే, ఒకవేళ మీరు వచనం చదివితే దేవుడు మీకు చూపిస్తాడు ఏదైతే నీ దగ్గర ఉందో దానిని యూజ్ చేసి నువ్వు ఎలా ముందుకు వెళ్ళగలవు అనేది. ఎప్పుడు కూడా మీ సమర్థతపై అనుమానం పడకండి. ఎప్పుడు అనుకోకండి ప్రభుత్వం నాకు సహాయపడుతుందని, ఏ మనిషి నాకు సహాయపడతాడని. కాదు, ఏదైతే మీ దగ్గర ఉందో అది సరిపోతుంది మీరు వేరే లెవెల్కి తీసుకువెళ్ళడానికి. మీ దగ్గర 2 చేతులు 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి, చాలా మంది దగ్గర అవి కూడా లేవు. ఎప్పుడు ఆలోచించకండి. చాలా మంది పూర్తి శరీరం ఉన్నా కానీ అడుక్కుంటుంటున్నారు. వారు ఆశగా ఉన్నారు వారికి ఎవరో వచ్చి డబ్బులు ఇస్తారని. ఎలా మీరు అనుకున్నారు మీరు మీ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి సరిపోరని? చాలా మంది ఇది ఆలోచించేశారు. ఓ ఈ పాండమిక్ నడుస్తుంది. లేదు, ఈ పాండమిక్ లో కూడా మీరు ప్రార్థన చేస్తే, మీరు దేవునిపై ధ్యానం ఇస్తే దేవుడు మీకు చూపిస్తారు ఎలా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలనేది. అక్కడ సమస్య ఉండేను. పూర్తి 2 దేశాల్లో యుద్ధాలు జరుగుతుండేను. ఈ దేశం వాళ్ళు ఎలా కూర్చున్నారు, మాతో అవ్వదు, మేము చనిపోతాము, మా లోపల రాత లేదు. ఎదురుగా ఉన్నవాడు మాకన్నా చాలా శక్తివంతుడు. కానీ ఒక్క బాలుడు వచ్చి అంటున్నాడు మన దగ్గర యెహోవా నామం ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. అయితే మీరు పాండమిక్ లో భయపడి కూర్చోవడం లేదు. మీరేమంటున్నారు, నా దగ్గర యేసు యొక్క నామం యొక్క సామర్థ్యం ఉంది. హల్లెలూయా. వింటున్నారా? ఆ పూర్తి దేశం భయపడి కూర్చుంది, కానీ దావీదు కాదు. దావీదుకు తెలుసు ఏదైతే తన దగ్గర ఉందో సరిపోతుంది. తను అన్నాడు, నువ్వు నాకు విరోధంగా వస్తున్నావా, ఈ విషయాలతో నేను నీకు విరోధంగా వస్తున్నాను యేసుక్రీస్తు నామములో. తనకి తన లాఠీపై నమ్మకం ఉంది, తనకి తన వడిసెలపైన నమ్మకం ఉంది. ఏదైతే మీ దగ్గర ఉందో దానిపైన మీకు నమ్మకం ఉందా అని ఆలోచించకండి. పాస్టర్ నాకు సరిగా మాట్లాడడం రాదు, నాతో ఇది అవ్వదు అని, నాతో అది అవ్వదు అని. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అనండి. నా దగ్గర ఏదైతే ఉందో అది సరిపోతుంది నన్ను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి. అనండి, ఏదైతే నా దగ్గర ఉందో అది సరిపోతుంది నన్ను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి. నన్ను ఎవరు ఆపలేరు. గ్లోరీ! వింటున్నారా మీరు? ఎప్పుడు అనుకోకండి మీరు ముందుకు వెళ్ళలేరని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరియు ఈ లోకంలో అంత శక్తి లేదు, అంత బుద్ధి లేదు మిమ్మల్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆపడానికి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏ విషయం కూడా మనల్ని ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆపడానికి తయారు చేయలేదు. అనండి, ఏ విషయం కూడా నన్ను ఆపడానికి తయారు చేయలేదు. మీకు ఇది తెలుసా? ఎప్పుడైనా ఆలోచించండి. దేవుడు ప్రతి విషయం మీ కొరకు నా కొరకు లాభం కొరకే తయారు చేశాడు. చాలా మందికి తెలియదు. చాలా మందికి అనిపిస్తుంది ఈ పూర్తి లోకం నాతో పోరాడుతుంది అని. కాదు, పూర్తి లోకం మీకు సహాయపడడానికి తయారు చేయబడింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. నదులు, లోయలు, ఎండలు అన్ని ఇందులో నుంచి ఏది మీకు విరోధంగా తయారు చేయబడలేదు. ఏ పక్షి కూడా, ఏ జంతువు కూడా మీపై దాడి చేయడానికి తయారు చేయబడలేదు. ప్రతి వస్తువులు తయారు చేయబడ్డాయి మీకు నాకు సహాయపడడానికి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. వింటున్నారా మీరు? అయితే మీకు ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుంది మీ దగ్గర అది ఉందని, ఏదైతే మీకు కావాలో, అయితే మీ మైండ్ ఆలోచించడం మొదలు పెడుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఇంకొక విషయం మళ్ళీ చూద్దాం, ఇంకా ముందుకు వెళ్దామా? ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి. చాలా మంచి ప్రిన్సిపల్. గుర్తుందా మీకు? దావీదు అన్నాడు, నా ముందుకు సింహం వచ్చింది, నా ముందుకు ఎలుగుబంటి వచ్చింది, మరియు నేను సింహాన్ని చంపేశాను, మరియు నేను ఎలుగుబంటిని చంపేశాను. తను అనలేదు ముందు సింహం వచ్చిన తర్వాత ఎలుగుబంటి వచ్చిందని. అక్కడ ధ్యానం ఇవ్వండి ఆ కథలో. తను అన్నాడు ముందు సింహం వచ్చింది, తర్వాత ఎలుగుబంటి వచ్చింది. ఇప్పుడు కథ ముందుకు వెళ్ళింది, కథలో ట్విస్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఫలిష్తీయులు దావీదుతో అన్నారు, నేనేమైనా కుక్కనా? దావీదు తన మైండ్లో సఫలం అనేది ఎంతవరకు నింపి ఉంచాడంటే, ఫలిష్తీయులు కూడా తమను తాము చిన్నగా అనుకోవడానికి మొదలుపెట్టారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. దావీదు ఫలిష్తీయులను ఏమనుకున్నాడు? కుక్కే అనుకున్నాడు. అందుకే లాఠీ తీసుకుని వచ్చాడు. ఎందుకంటే కాపరి వద్ద లాఠీ ఎందుకు ఉంటుంది? మధ్యలో కుక్కలు వస్తే వాటిని వెళ్ళగొట్టడానికి. అర్థమైందా లాఠీ? ఇంకా మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఆయన ఎలా ఆలోచించేవాడు అనేది? నేను మీకు చెప్పగలను దావీదు ఏం ఆలోచించేవాడని. దావీదు ఆలోచించేవాడు ఫలిష్తీయులు కుక్కలు వంటి వారని. ఉంటారు కదా చిన్న పిల్లలు, ప్రతి విషయం వారికి తమాషాగానే అనిపిస్తుంది. ఎంతమందికి నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయి? అంటారుగా, నాన్న నాకు ట్రైన్ కావాలి, నాన్న చాక్లెట్ కొన్నారు, ట్రైన్ కూడా కొనండి అని. వారికి ఏమనిపిస్తుంది? చాక్లెట్ కొంటే నాన్న ట్రైన్ కూడా కొంటారని. ప్రైజ్ ది లార్డ్,
అయితే దావీదు ముందు సింహాన్ని చంపాడు, తర్వాత ఎలుగుబంటిని చంపాడు. ఇప్పుడు ఫలిష్తీయులు తనకి ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నారు? కుక్కలాగా. ఫలిష్తీయులకు వారికి ఇంతవరకు కుక్కలా కనిపించారంటే ఫలిష్తీయులకు కూడా వారు కుక్కనే అనిపించారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీరు ఏ విధంగా సమస్యలను చూస్తారు, సమస్య కూడా తనను తాను ఆ విధంగానే చూస్తుంది. ఒకవేళ మీరు సమస్యని పెద్దగా చూస్తే సమస్య కూడా తమను తాను పెద్దగానే చూస్తుంది. ఒకవేళ మీరు సమస్యని చిన్నగా చూస్తే ఆ సమస్య యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ కూడా చిన్నగా అయిపోతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వినపడుతుందా మీకు? ఎంతమందికి నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయి? సమస్య యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అవుతుంది కదా, ఇలా మీకు అనిపిస్తుంది, అరే నేను చక్కా కొడతానని. ఆ బౌలర్ మొదటి బాల్లోనే వికెట్ తీసుకుంటాడు. వారిపై ఇప్పటి వరకు ఎవరు చక్కా కొట్టలేదు. అయితే మీ మైండ్లో బౌలర్ ఒక భయం పుడుతుంది. ముందుగా సేవాగా ఉండేవారు, ఇప్పుడు మధ్యలోనే ఏమో రాహుల్ ద్రవిడ్ అయిపోతారు. బాల్ రాగానే ఠక్. ఎందుకంటే మీరు ఏం చేశారు? ఆ బౌలర్ని పెద్దగా చూశారు. ఎప్పటి వరకు అయితే సమస్య మీ మైండ్లో పెద్దదిగా ఉందో సమస్య కూడా తమను తాము పెద్దగా చూస్తుంది. ఈ 9 అడుగుల ఫలిష్తీ కూడా తమను తాము ఏమనుకున్నాడు? కుక్క. ఎందుకు? తన ఎదురుగా ఎవరైతే మనిషి నిలబడ్డాడో తను ఏమనుకుంటున్నాడు? కుక్క. మీరు ఎవరిని కూడా కుక్క అనుకోకండి, సరేనా? ఇక్కడ కుక్క అంటే అర్థం ఏంటి? చిన్నది. ఏ సమస్యను కూడా పెద్దగా అనుకోకండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అనండి. ఏ సమస్య కూడా పెద్దది కాదు అని. ఏ సమస్య కూడా పెద్దది కాదు అని. ఏ సమస్య కూడా పెద్దది కాదు అని. రెండో విషయం మీరు ఇక్కడ నుండి నేర్చుకోవచ్చు, అది ఇది. సమస్య, కొంతమంది అంటూ ఉంటారు బహుశా సమస్య పెరుగుతూ వెళ్తుందని. ఇలా కాదు. ప్రకవారితో నుండి ఇలా కాదు. మీరు అనవచ్చు, పాస్టర్ ఇలా ఏంటి అనిపిస్తుంది ఇలా అని. చూపిస్తానుగా మీకు. ముందుగా ఎవరు వచ్చారు? సింహం. తర్వాత ఎవరు వచ్చారు? సమస్య పెరిగిందా తగ్గిందా? తర్వాత ఎవరు వచ్చారు? కుక్క. ఎప్పుడైతే మీరు మొదటి సమస్య, ప్రజల యొక్క సమస్య ఎందుకు వారు పెరుగుతుందో మీకు తెలుసా? ఎందుకంటే వారు మొదటి పోరాటం ఏదైతే పోరాడాలో అది పోరాడనే లేదు. మొదటి సింహం పోరాడడానికి దొరికిందో వారు ఏం చేశారు? ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నారు. ఇప్పుడు ఇదే సింహం యొక్క గడ్డం పెరుగుతుంది. వారు పోరాటంను పోరాడనే లేదు. వారు ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు యొక్క నామంని యూజే చేయలేదు. వారు ప్రార్థనలే చేయలేదు. అందుకే వారికి అనిపిస్తుంది వారి జీవితంలో సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని. కాదు, జీవితంలో సమస్యలు పెరగవు. ఎప్పుడైతే మీరు సమస్యలను ఓడిస్తూ ఉంటారో జీవితంలో సమస్యలు ఏమవుతూ ఉంటాయి? చిన్నవి. ఇలా దావీదుతో జరిగింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎప్పుడైతే మీరు పెద్ద సమస్యను గెలుస్తారో ఇప్పుడు అన్ని సమస్యలు మీకు ఏమనిపిస్తాయి? చిన్నవి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కానీ సమస్య ఎప్పుడు ఉంది? మీ ఎదురుగుండా సమస్య వచ్చింది మరియు మీరు దానికి దూరంగా పరిగెడుతున్నారు. ఇది కాదు పాస్టర్ మీరు ప్రార్థన చేయండి. నేను అంటున్నాను, మీరు ప్రార్థన చేయండి, మీరు చెయ్యండి. ఇప్పుడు ఈ పోరాటం మీది. ఏదైతే నన్ను పోరాడమని అంటున్నారు, మీ విశ్వాసం ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్తుంది? మీరు ఎందుకు పోరాటాన్ని పోరాడలేదు? మీరు సింహాన్ని స్వయంగా ఎందుకు చంపలేదు? మీకెందుకు అనిపించింది నా దగ్గర ఏదైతే యేసుక్రీస్తు నామం ఉన్నది ఒరిజినల్ అని, మీ దగ్గర దొంగ పాకిస్తానీ నోట్లు ఉన్నాయని? కాదు పాస్టర్, ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తారో తప్పకుండా ఏదో మారుతుంది. ఎప్పుడు మారదు. ఇదే సమస్య. మీరు మీ పోరాటంని పోరాడలేదు. మీరు ఆ సింహాన్ని చంపలేదు. ఒకవేళ ఆ సింహాన్ని చంపినట్లయితే కనుక నెక్స్ట్ టైం ఏం దొరికేది? ఎలుగుబంటి. ఆ ఎలుగుబంటిని చంపేస్తే కనుక నెక్స్ట్ టైం ఏం దొరికేది? కుక్క. కానీ మీరు మొదట్లోనే సింహాన్ని చంపలేదు. ఆ సింహం యొక్క గడ్డం పెరిగి ఇప్పుడు బబ్బర్ షేర్ అయ్యింది. అదే ఆ సింహాన్ని తిరిగి వస్తుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. జ్ఞానం గలవారు అవ్వండి. ఒకవారితోనండి, జ్ఞానం గలవారు అవ్వండి. ఏ పోరాటం అయితే దేవుడు ఇస్తాడో దాన్ని పోరాడండి మరియు గెలవండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. వింటున్నారా మీరు? నెక్స్ట్ 40లోకి వెళ్దామా? తన కర్ర చేత పట్టుకుని ఏటిలోయలో నుండి 5 సన్నని రాళ్లను ఏరుకొని, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. మరొకసారి ఆలోచించి చూడండి, తనని పోరాడమని ఎవరు చెప్పారు? ఒకరితో, రెండుతో, ఇద్దరితోనా, 5తోనా? హలో, ఎవరితో పోరాడాలి తను? ఎవరితో పోరాడాలి తను? అయితే తను 5 ఎందుకు తీసుకున్నాడు? కాదు, ఒకటి కొట్టి తను 5 ఎందుకు తీసుకున్నాడు? మామిడికాయని కొడుతున్నాడా? అన్నాడు ఒకటి మామిడికాయని కొట్టాలి, ఎందుకు 5 రాళ్ళని ఏరుకున్నానని. దావీదు ఇలా లేడు. అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఇలా వస్తుంది, దావీదు 5 రాళ్ళని ఎందుకు తీసుకున్నాడు? ఇక్కడ దావీదు తన రీసెర్చ్ చేశాడు. తన శత్రువులను సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నాడు. తను తెలుసుకున్నాడు, అవునా తనే నా శత్రువు, తన వంశంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు.
అయితే దావీదుకు తెలిసిపోయింది గోలియాతు యొక్క 4 అన్నదమ్ములు ఇంకా ఉన్నారని. తను అనుకున్నాడు ఒకరిని కొడదామని, నడవండి 4 కూడా చంపుదాం, అందుకే 5 ఎత్తుకున్నాడు. నేను మీకు చెబుతున్నాను, దావీదు దగ్గర ఏముండేను? దర్శనం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏముండేను? దర్శనం. తను అన్నాడు వీడినైతే చంపుతాను, వీడి వంశాన్ని కూడా చంపేస్తాను, ఒక్కరిని కూడా వదలను. దట్ ఈస్ ది రూత్లెస్నెస్. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మీ పిల్లవాడిపై అనారోగ్యం కొరకు వస్తారు, మీరు అంటారు నా పిల్లవాడిని అయితే నేను విడిపించుకుంటాను, మరి ఈ రోజు నుండి ఎటువంటి ప్రార్థన చేస్తానంటే ఏ పిల్లవాడు కూడా అనారోగ్యం పాలబడు యేసుక్రీస్తు నామములో. దట్స్ వాట్ యు డు ఇట్. ఎప్పుడైతే శైతాను మీ డబ్బుల యొక్క సమస్యను పుట్టిస్తాడో మీరు అంటారు వావ్ దీన్ని అయితే నేను గెలుస్తాను, మరి ఈ రోజు నుండి ఇటువంటి ప్రార్థన చేస్తానంటే ఎవరింట్లో కూడా డబ్బుల సమస్య కాకూడదు. మీరు మీ దర్శనాన్ని పెంచుతున్నారు. మీరు కేవలం మీ దాకా పరిమితం చేసుకోవడం లేదు. దావీదు మైండ్ కేవలం గోలియాతు పైన లేదు, తన మైండ్ ఎక్కడ ఉంది? పూర్తి వంశంపై. తన అందరు అన్నదమ్ములు కూడా నేను చంపాలని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అయితే దావీదు దగ్గర ఏముండేను? దర్శనం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరియు చివరిది నడవండి 45వ వచనం చూద్దాం. దావీదు అన్నాడు నీవు కత్తి ఈటయు బల్లెంలను ధరించుకుని నా మీదకు వచ్చుచున్నావు, అయితే నీవు తిరస్కరించిన ఇజ్రాయేలు సేనాధిపతి యెహోవా పేరిట నేను నీ మీదకు వచ్చుచున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇంకా ముందు ఈ దినమున యెహోవా నిన్ను నా చేతికి అప్పగించును, నేను నిన్ను చంపి నీ తల తెగవేతును, ఇజ్రాయెల్లో దేవుడు ఉన్నాడని లోక నివాసులందరూ తెలుసుకున్నట్లు నేను ఈ దినమును ఫిలిస్తీన్ల యొక్క కాలాభేరంలోకి, ఆకాశంలోకి, భూముఖంలోకి ఇత్తును. అప్పుడు యెహోవా కత్తి చేతను ఈటి చేతను రక్షింపవాడు కాదని ఈ దండు వాళ్ళందరూ తెలుసుకుందరు, యుద్ధము యెహోవాదే, ఆయన మిమ్మల్ని మా చేతికి అప్పగించునని చెప్పాను. తర్వాత ఆ ఫిలిస్తీయుడు లేచి దావీదును కలియుటకై అతన్ని ఎదుర్కోపోగా దావీదు వాడిని ఎదుర్కొంటకు సైన్యంను తట్టి త్వరగా పరిగెత్తిపోయి తర్వాత తన సంచిలో చేయి వేసి అందులో నుండి రాయి ఒకటి తీసి వలసేళ్లతో విసిరి ఆ ఫిలిస్తీయుని నుదుట కొట్టాను. ఆ రాయి వాడిని నుదుట నొచ్చుకుని వాడిని నేల మీద బోర్లా పడాను. ఇప్పుడు 50వ వచనం చాలా ఇంపార్టెంట్, ధ్యానం ఇవ్వండి. ఈ దావీదు ఫిలిస్తీయులపై వడిసెలతోనూ ఒకటే రాతితోనూ ప్రబలమయ్యి తనను చంపేశాడు. కానీ దావీదు చేతుల్లో కత్తి లేదు. వెళ్దాం 46లోకి. దావీదు చేతిలో ఖడ్గము లేకుండెను. ధ్యానం ఇవ్వండి. ఆ దినమున యెహోవా నిన్ను నా చేతికి అప్పగించు, నేను నిన్ను చంపి నీ తల తెగవేతుని. ఎప్పుడైతే తను అంటుండెనో దావీదు ఇవన్నీ అంటున్నాడు, కానీ దావీదు చేతిలో ఖడ్గం కూడా లేకుండెను. ఆలోచన చూడండి, తను అంటున్నాడు నీ తలను తెగవేస్తున్నాను, కానీ ఖడ్గం కూడా లేదు తన చేతిలో. దేంతో కట్ చేయాలనుకున్నాడు? ప్రైజ్ ది లార్డ్. తనకి తెలుసు ఎప్పుడైతే మీరు దేవునితో పని చేస్తారో అయితే మీరు పోరాడే ఆయుధాలు శరీరపు కాదు, అవి ఆత్మీయ యొక్క ఆయుధాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. తనకి తెలుసు. అయితే తనకి నమ్మకం శరీరపు ఆయుధాలపై లేదు. ఎవరిపై ఉండను? యెహోవా దేవునిపై. ఏ విధంగా అయితే మన నమ్మకం ఎవరిపైన ఉన్నది? మన ప్రార్థనలలో. మన నమ్మకం ఎందులో ఉన్నది? మన దశమాంశంలో. మన నమ్మకం ఎవరిపై ఉన్నది? మన కానుకలపై. మన నమ్మకం ఎవరిపై ఉన్నది? మన పార్ట్నర్షిప్ పై. మన నమ్మకం ఈ విశ్వం యొక్క అర్థవ్యవస్థపై లేదు. మన నమ్మకం దేనిపై ఉంది? ఇవన్నీ విషయాలలో. ఎందుకంటే మనకి తెలుసు మనం పోరాటం యొక్క ఆయుధాలు శరీరకపు కాదు, సామర్థ్యమైనది. వెళ్ళండి 2 కొరింథీయుల 10వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో, మా యోద్ధ ప్రకారములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని దేవుని ఎదుట దుర్గారములను పడదోయి చాలినందు బలమును కలవై ఉన్నవి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇవే విషయాలు దావీదు చేస్తుండెను. దావీదు యొక్క నమ్మకం ఎవరిపై ఉండేనో? దేవునిపై. తనకి తెలుసు రాయితో చనిపోడు, కానీ ఈ రాయిపై దేవుని యొక్క సామర్థ్యం ఉంటే గనక తను చనిపోతాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. రాయితో ఎవరైనా చనిపోతారా? అది కూడా 9 అడుగుల మనిషి రాయితో చనిపోతాడా? కానీ ఆ రాయిలో ఏముంది? దేవుని యొక్క సామర్థ్యం. నేను మీకు చెప్పాను, ఏదైతే కవచం ఆ ఫిలిస్తీయులు ధరించారో, గోలియాతు ధరించెను, ఆ కవచం పూర్తిగా కప్పబడెను. కేవలం నుదుట పైన చిన్న రంధ్రం ఉండెను. అయితే దేవునికి తెలుసు తను ఎలా చనిపోతాడనేది. అయితే దావీదు ఏ విధంగా నడుస్తున్నాడు? ఆత్మ ద్వారా. దేవుని యొక్క ఆత్మ దావీదుని నిర్దేశిస్తుండెను. తాను ఖడ్గంలోను కాళీబర్లను ఎన్నుకోలేదు. ఎందుకంటే తను ఖడ్గం మరియు కాళీబర్లను ఎన్నుకుంటే గనక తను విజయం పొందేవాడే కాదు. తను కవచాన్ని ధరించాడు. బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ లాగా ఉంటుంది. పూర్తిగా కవచం ఉండెను. పూర్తి అంటే పూర్తిగా. కేవలం తలపై చిన్న రంధ్రం లాగా ఉండెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి తను 5 అడుగులు ఉండేను, మరియు తను 9 అడుగుల మనిషికి ఎలాగ చేరుకుంటాడు? అప్పటిదాకా ఏది చేరుకుండేను? వడిసెల ఎలా ఉంటుందంటే దూరం నుండి కూడా వెళ్ళవచ్చును. అంటే దేవుడు ఎప్పుడైనా మీతో ఏదైనా చేయమని అంటే అనుకోకండి దీంతో ఇది ఎలా అవుతుందని, చింతించకండి. దేవుడు అన్నాడైతే దీంతో ఇది అవుతుంది అని. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా.
అనుకోకండి దేవుడు నన్ను ప్రార్థించమని అన్నాడు, ప్రార్థనతో ఈ పాండమిక్ ఎలా అంతమవుతుంది అని. నేను అంటున్నాను, దేవుడు అన్నాడు అవుతుంది అంటే అవుతుంది అని. ఒకవేళ దేవుడు అంటే కనుక ఆత్మలను జయించండి, ఆ సమయాన్ని నేను మీ దేశాన్ని మార్చేస్తానని, మీరేమంటారు? అవును, ఇలాగే జరుగుతుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వింటున్నారా? ఏదైతే దేవుడు మిమ్మల్ని మరియు నన్ను చేయమని అంటున్నాడో, నేను మరియు మీరు అది చెయ్యాలి. తెలుసు, మనం పోరాడే ఆయుధాలు శరీర సంబంధమైనవి కాదు, కానీ దుర్మార్గులను పాడుచేయనంత బలమైనవి ఉన్నవి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎత్తండి మీ చేతులను, అనే భాషలో ప్రార్థన చేయండి, ఈ వచనాన్ని ధ్యానించండి. ఒకవేళ మీ దగ్గరలో ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉంటే గనక, ఏ సమస్య ఉంటే గనక, ఏదైనా సమస్య ఉంటే గనక ప్రార్థన చేయండి దాని కొరకు. ఎటువంటి ప్రార్థన? ఇందులో సామర్థ్యం ఉంది యేసు నామములో. ఈ మన ప్రార్థనలు సామర్థ్యమైనవి యేసు నామములో. Antra la shatele badi. Antro lo shatele. Hintra la hita la bade. ఈ ప్రార్థనలు ఏదైతే మనకి దేవుడు ఇచ్చాడో, ఈ యేసు నామం ఏదైతే మన దగ్గర ఉందో అది సరిపోతుంది ఈ స్థితిని మార్చడానికి. యేసు నామములో మనం యేసు నామంలో ఏదైనా మార్చగలము. మనం యేసు నామంలో ఏదైనా మార్చగలము. Bo shatele etra la badi. Rei shati la bade. Antre le shatili. Ilahita katambre gezali. Lindra gazale shati la bada. ఓ హల్లెలూయా, ఓ హల్లెలూయా. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాం ప్రభువా, మీ దయ, మీ ప్రేమ, మీ కరుణ కొరకు ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాం ప్రభువా, ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాము. మరి ఈ ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము, ఆమీన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఒకవేళ మీరు మొట్టమొదటిసారి కనుక వచ్చినట్లయితే మేము మిమ్మల్ని స్వాగతించాలనుకుంటున్నాము. ప్రార్థన మీరు నా వెనక చేయండి. మీ కళ్ళను మూసుకోండి, ఎందుకంటే మీ ధ్యానం అక్కడిక్కడికి వెళ్లకుండా ఉండడానికి. మరియు ప్లీజ్ మీ నోటితో అనండి, ఏ ప్రియమైన తండ్రి, నేను విశ్వాసిస్తున్నాను యేసుక్రీస్తులో సజీవ దేవుని, సజీవ కుమారునిలో నేను విశ్వాసిస్తున్నాను. తను నా కొరకు చనిపోయాడు మరియు దేవుడు అతన్ని మృతుల నుండి 3వ రోజు జీవితుని చేశాడు. ఎప్పుడైతే తను జీవించాడో అప్పుడు నేను జీవించాను. ఈరోజు నేను యేసుని పిలుస్తున్నాను నా హృదయంలో నా ప్రభు అవ్వడానికి, నా స్వామి అవ్వడానికి. మరియు నేను నా నోటితో ఒప్పుకొండు చేస్తున్నాను, యేసుక్రీస్తు సజీవ దేవుని యొక్క సజీవ కుమారుడు ఈ రోజు నుండి నా ప్రభువు, నా స్వామి అని. నేను రక్షింపబడ్డాను. నేను ఈ రోజు నుండి నూతన జన్మ పొందాను. నేను విశ్వాసం ద్వారా నా లోపల దేవుని యొక్క జీవితాన్ని గ్రహిస్తున్నాను. ధన్యవాదములు దేవుడా, నన్ను కాపాడినందుకు. యేసు నామములో ఆమీన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. కంగ్రాచ్యులేషన్. వీరి కొరకు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రార్థన చేస్తుంటే కనుక దేవుడు మీ ప్రార్థనలను విన్నాడు మరియు మీరు నిజంగానే కాపాడబడ్డారు. ఇప్పటి నుండి మీరు ప్రతి ఒక్క సమస్యపై యేసుక్రీస్తు యొక్క నామంని అనవచ్చు మరియు దాన్ని ఓడించవచ్చు. దీనికన్నా ముందు మీరు కూర్చుని పోయే ముందు నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నాను. ప్రభువా, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీ పిల్లలందరి కొరకు, ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుకు తన జీవితాన్ని ఇచ్చారో. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, యేసు నామం వీరి జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ రాయబడుతుంది యేసుక్రీస్తు నామంలో. శైతానంది ఎటువంటి కబ్జా లేదు యేసుక్రీస్తు నామంలో. అవును ప్రభువా, నేను వీరికి ఆశీస్సులను ఇస్తున్నాను. జ్ఞానంతో, మీ అర్థంతో, మీ ఆశ ద్వారా, కృప ద్వారా, మీ సురక్షణ ద్వారా మరియు మీ ఆత్మ ద్వారా మీరు ఆశీస్సులై ఉంటారు మరియు ఆశీస్సులు అయ్యి ఉంటారు. యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమీన్. Praise the Lord. కూర్చోవచ్చు మరియు మరొకసారి వీరి కొరకు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ. మరియు ఈ సమయం మీ దశమాంశం, మీ కానుకలు, పార్ట్నర్షిప్ ఇచ్చే సమయం మరియు ధ్యానం ఇవ్వండి, ప్రార్థన చేయండి. ఇదే ప్రతి దుర్మార్గులను త్రోసివేస్తుంది మరియు మీ దగ్గరికి అవసరతలను తీసుకొస్తుంది. దాంతో మీరు దేవునికి ఇంకా ఇవ్వగలరు. మరియు మనం మన వారిని స్వాగతిద్దాము. నీ స్తుతి చేస్తాం మేము, నీ స్తుతి చేస్తాం మేము, నీ స్తుతి చేస్తాం మేము, నీ స్తుతి చేస్తాం మేము.
నీలో ముల్గి ఉంటాము నీ నామము హృదయంలో రాసి ఉంది నువ్వే నా ప్రపంచము నీ స్తుతి చేస్తామేము 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 మనం ప్రార్థన చేద్దాము మన కానుకల కొరకు. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాను దేవుడా, కానుకలను ఇచ్చే కృప మరియు అవసరతను మాకు ఇచ్చినందుకు. ఇది మీ ఆత్మ ద్వారా పవిత్రమైనది. ఎలాగా మేము ఇచ్చాము, ఇది పెరుగుతున్న ఫలములు మా దగ్గరికి వస్తున్నాయి. మాకు మా జీవితంలో ఎటువంటి విషయాలు తక్కువ. ధన్యవాదములు ఇస్తున్నాము. మేము ఈ కానుకలపై మీ ఆశీస్సులోకి ఆహ్వానం చేస్తున్నాము మరియు ఒప్పుకొండ చేస్తున్నాము. కానుకలు మీరు రాజ్యం ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. యేసుక్రీస్తు నామములో ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గ్లోరీ. కొన్ని అనౌన్స్మెంట్లు ఉన్నాయి, ధ్యానంగా వినండి. అన్నిటికంటే పెద్ద అనౌన్స్మెంట్ రకవార్తనండి. అన్నిటికంటే పెద్ద అనౌన్స్మెంట్, మా మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ నడుస్తుంది 11 మరియు 12 జూన్ కి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. So, when you play the promo, మరియు ఈ ప్రోమో తర్వాత రెండవ ప్రోమోను కూడా నడపండి, మన ర్యాప్సోడీ ఇది కూడా. థ్యాంక్ యూ. Bible says, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." India has a population of more than 136 crores, where there are more than 447 spoken languages. By 31st May 2021, across India we are distributing 10 lakh copies of Rhapsody of Realities. And we are distributing 200 copies of ROR in each district of India. In more than 20 languages of India. हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी. There are more than 42 crore teenagers and more than 16 crore children in India. We are reaching out to every teenager and children of India with TiVo and early readers. And we are distributing 5,000 TiVo and 10,000 early readers every month in Hindi and English.
We are raising 5,000 new partners by 31st May 2021 with 200 copies each. And we are raising 300 partners every month for 300 languages with partnership of rupees 5,000. Be a partner today with Rhapsody of Realities, TiVo and Early Readers. You can be a partner with 10 copies, 20 copies, 50 copies, 100 copies and more than 1,000 copies too. For more information, contact us. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. థ్యాంక్ యూ చప్పట్ల కొరకు. కానీ పార్ట్నర్ అవ్వండి. ఈ రోజే పార్ట్నర్ అవ్వండి. కానివ్వకండి మీరు పార్ట్నర్ గా లేరని. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ రోజే పార్ట్నర్ అవ్వండి మరియు మాతో జాయిన్ అవ్వండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఒకవేళ మీరు సెల్ సిస్టమ్ యొక్క భాగం కాకపోతే సెల్ సిస్టమ్ యొక్క భాగం అవ్వండి. ఒకవేళ మీరు ఫౌండేషన్ స్కూల్ కనుక చేయలేకపోతే ప్లీజ్ మీ ఫౌండేషన్ స్కూల్ ని చేయండి. ఇదే కాకుండా మాది 25 ఆన్లైన్ చర్చెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఇన్ని భాషల్లో ఉన్నాయి. ओडिया तेलुगु तमिल गुजराती कन्नड़ तुलु इंग्लिश ఈ చిల్డ్రన్ చర్చ్ 3 భాషల్లో ఉంది. హిందీ, మరాఠీ. हिंदी छत्तीसगढ़ी राठवी बरेली स्पेशल प्रोग्राम फॉर डेफ मूक बधिरों के लिए प्रोग्राम है वो आसामी मराठी पंजाबी नेपाली कोंकणी मलयालम सिंधी भोजपुरी बंगाली మాల్వని మరియు టీనేజర్స్ కొరకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇవన్నీ విషయాలు ఎందుకే ఉన్నాయి? ఎందుకంటే మనము ఇంకా బాగా పని చేయాలని. ఇలా మేము అన్నాము, దావీదు కూడా పని చేశాడు. అయితే ఇవన్నీ విషయాలను యూజ్ చేయండి. మేము ఇవన్నీ చేయడంలో చాలా కష్టపడుతున్నాము. చాలా డబ్బులు కూడా పెడుతున్నాము. ఇందులో మేము ఇంకా కష్టపడుతున్నాము, ఎందుకంటే ఇంకా ఆత్మలను మేము జయించాలని. అయితే మాతో జాయిన్ అవ్వండి. మీరేం చేయాలి? ఒక సెంటర్ తయారు చేయాలి. మీ సండే చర్చ్ మీ దగ్గరకు వచ్చింది. ఇవాళ లేకపోతే ఎల్లుండలో మీరు ఒక సెంటర్ ని తయారు చేయాలి. మినిమం ఒక సెంటర్, అన్ని భాషల్లో లేకపోతే ఒక చిన్నపిల్లల సెంటర్ తయారు చేయండి. టీనేజర్ సెంటర్ తయారు చేయండి. ఏదో ఒక సెంటర్ ని తయారు చేయండి. మినిమం ఒకటి. ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఉత్సాహితులే ఉంటే ఇంకా పెద్ద తయారు చేయండి. ఇందులో ఏ చర్చ్ కూడా 1 గంటన్నర కన్నా ఎక్కువగా లేదు. అయితే మీరు ఇందులో చాలా మంది ప్రజల జీవితాలను మార్చగలరు. మీరు ఏదో చేయగలరు. సేవ ఇది కాదు మీరు చర్చిలో రావడం మరి వచనాన్ని విని వెళ్ళిపోవడం. సేవ అది ఏదైతే మీరు బయటకు వెళ్ళి చేస్తారో. ఇప్పుడు మనం చూసాం, యేసుక్రీస్తు అన్నాడు వెళ్ళండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. దాని తర్వాత ర్యాప్సోడీ ఆఫ్ రియాలిటీతో పార్ట్నర్షిప్ చేయండి. దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడంలో పార్ట్నర్షిప్ చేయండి. మీ డబ్బులను ఇందులో పెట్టండి మరియు దాని కొరకు ప్రార్థనలు చేయండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఓకే, మనం నిలబడదాం. దేవునికి ధన్యవాదములు ఇద్దాము. పరలోకపు తండ్రి యొక్క ప్రేమ మరియు యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం మనతో ఎల్లప్పుడూ ఉండును గాక. యేసుక్రీస్తు నామంలో ఆమీన్. నిశ్చయము మరియు గొప్పతనం ఇంకా కరుణ ఎల్లప్పుడూ నా జీవితంలో నివసిస్తుంది మరియు నేను ఎప్పటికీ దేవుని ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉంటాను. యేసుక్రీస్తు నామంలో ఆమీన్. ఆనందించండి. వచనం ఏం చేస్తుంది? పని చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.